باقاعدہ سماعت کی بشرا عمران کے 12 مقدمات کے اوپر اڈیالہ جیل کے اندر. یہ سماعت آج تقریباً 2 بجے شروع ہوئی، جس میں سرکار نے تقریباً 1 سال اور 3 ماہ کے بعد بشرا عمران کو 9 مئی کے واقعات میں ان کی گرفتاری لینے کی خواہش کی اور ان کو ملوث کیا مختلف بیانات کی روشنی میں، جو کہ کو ایکیوزڈ کے بیان تھے اور کنفیشنل سٹیٹمنٹس تھیں، جس کی کہ قانون میں کوئی قانونی حیثیت یا وقت نہیں ہوتی. بہت ڈیٹیلڈ سبمیشنز اور دلائل سنے گئے. 12 تفتیشی افسران اپنا ریکارڈ اور یہ خواہش لے کر جج صاحب کے پاس آئے تھے کہ ان کا اس مقدمے میں ان کو ملوث کر کے تو ان کو ان کی کسٹڈی حاصل کی جائے اور وہ 9 مئی کے مقدمات فیس کریں. دہشت گردی کے جج صاحب نے بہت ڈیٹیلڈ، بہت ایگزاسٹو اور مفصل دلائل سنے بشرا عمران صاحبہ کی لیگل ٹیم سے، اور وہ سارے دلائل سننے کے بعد اب سے تقریباً 10 منٹ پہلے انہوں نے بشرا عمران کو 12 کے 12 مقدمات میں ڈسچارج کر دیا ہے، یعنی بری کر دیا ہے اسی سٹیج پر. اور ان کا اب 9 مئی سے آفیشلی آج کے اس فیصلے کے بعد ان کا کوئی تعلق اس مقدمے سے نہیں رہ جاتا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی تقریباً 20 مقدمات میں 9 مئی کی ان کی ضمانتیں آلریڈی ہو چکی تھیں اور 2 سے 3 مختلف پوزیشن سرکار لے چکی تھی کہ عمران خان صاحب کو وہ 9 مئی کے مقدمات میں کیسے کنیکٹ کر رہے تھے. سب سے پہلے تو کوئی چکری کے قریب کوئی سازش ہوئی، وہ انہوں نے اس پر بینک کیا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ اتنا مٹیریل ڈسیمینیٹ ہوا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ وہ کیپیبل تھا آف انسائٹنگ اینڈ انسٹیگیٹنگ پبلک ایٹ لارج. اس کو بھی مختلف عدالتوں نے ریجیکٹ کیا. اور اب بشرا عمران کو تقریباً 1 سال اور 3 ماہ کے بعد 3 ایسے بیانات وہ سامنے لائے جنہوں نے اپنے بیانوں میں ان کا جو جسٹ یا کرکس تھا وہ یہ تھا کہ اس سارے 9 مئی کے واقعات میں بشرا عمران کی مکمل سپورٹ عمران خان صاحب کو موجود تھی اور وہ خوش تھیں اس واقعے پر. تو جج صاحب نے بار بار اس ایویڈنس کو دیکھا کہ خوشی سے مراد کیا ہے آپ کی اور کیا ایویڈنس ہے جو خوشی پر اور ہیپینس پر مبنی ہے. تو اس تاخیر کے بعد، جسے کہتے ہیں اس شاکنگ ڈیلے کے بعد، اس اسٹانشنگ ڈیلے کے بعد، جو کہ 1 سال اور 3 ماہ کا وقفہ ہے، بہت ہی کمزور اٹیمپٹ تھی سرکار کی ایک دفعہ پھر عمران خان صاحب کی مسز کو جیل میں رکھنے کی، جو کہ آج فائنلی اپنے منطقی انجام کو پہنچی ہے اور 9 مئی کے کیسز سے وہ آج بری الذمہ ہو گئی ہیں. سو اب بقایا کیا پیچھے رہ جاتا ہے بشرا عمران صاحبہ کی حد تک. ان کا کل کے دن میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں القادر کا کیس، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے، وہ سٹے ہو چکا ہے اور توشہ خانہ میں نیب نے دوبارہ ایک دفعہ بدنیتی سے کام لیتے ہوئے ریفرنس فائل کر دیا ہے. اس پر بھی کل باقاعدہ سماعت ہوگی. سو کل کا دن ایک اہم دن ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ میں، جہاں نیب کے 2 مختلف مقدمات پر باقاعدہ ڈویژنل کورٹ سماعت کرے گی. اور یہ امید ہے کہ کل ان کیسز میں بھی اچھی ریلیف عمران خان صاحب کو اور بشرا عمران کو ملے گی. تو کافی دنوں کے بعد 9 مئی کا ایک بڑا اچھا فیصلہ جج صاحب کا خوشائن. لوگوں کو بچانا چاہیے. 12 مقدمات میں انصاف ہوا ہے. 12 مقدمات میں جج صاحب نے اسی سٹیج پر کہہ دیا ہے کہ یہ شہادتیں اور یہ ایویڈنس اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس پر چارج فریم کیا جا سکے اور ان کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اس فیصلے کو ویلکم کرتے ہیں اور اس سے ایک سائی آف ریلیف ہے جو آن گوئنگ پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور جو کیسز چل رہے ہیں. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید اس میں کامیابیاں ہوں. تھینک یو ویری مچ. صدر صاحب یہ بتائیے گا، طویل سماعت ہوئی ہے، دلائل آپ نے بھی دی، ظاہر ہے استغاثہ ریزننگ کیا دی گئی ان مقدمات میں کہ بشرا بیوی کو بری کر دیں گے؟
देखिए बड़े तफसीली दलाइल हुए, जिसमें मेरे साथ फैसल साहब खड़े हैं, उनकी बहुत अच्छी आज मावनत रही लीगल टीम को। उन्होंने बड़े ज़बरदस्त नुक्ते जो हैं वो उठाए। जो सबसे कन्विंसिंग पॉइंट था कि कानून में किसी हमराही मुल्ज़िम की शहादत की कोई वक़्त नहीं होती, और किसी हमराही मुल्ज़िम की ताख़ीर के साथ ये जो बयान जिन पर उनका इन्हिसार था, ये नवंबर 2023 के बयानात थे। तो जज साहब ने इस बात पर हैरत का इजहार किया कि एक तो 1 साल 3 माह हो गए हैं 9 मई के वाक़यात को, 1 साल 3 माह में आपको गिरफ्तारी की नहीं सूझी। उसके बाद नवंबर 2023 में अगर ये बयानात सामने आ गए, उसके बाद भी आपने कोई एक्शन नहीं लिया, तो इतना अरसा जो खामोशी इख्तियार की गई वो सरकार के खिलाफ जाती है। सो ओवरऑल इस स्टेज पर जबकि एक जज साहब के आगे किसी भी शख्स को पेश किया जाता है, उनका इख्तियार है, कानून में उनको इजाज़त है कि वो तमाम एविडेंस को अगर वकील सफाई उस एविडेंस को जज साहब के सामने लाना चाहें तो वो एक दफ़ा बातियो नज़र में, सो आज के जितने सबमिशंस हैं वो बातियो नज़र में हुए हैं, वो कोई तफसीली मुफस्सल आर्ग्यूमेंट्स नहीं हुए। सो ऊपर से ही फ्लोटिंग ऑन द सरफेस द जज टेररिज्म फाउंड मेला फीडे मिसचिफ और केस ऑफ नो एविडेंस, केस ऑफ नो इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस, केस ऑफ नो कनेक्टिंग एविडेंस। वरना डिस्चार्ज की रिलीफ बहुत मुश्किल होती है, और वो इस स्टेज पर सिर्फ हकदार लोगों को मिलती है कि अदालत का टाइम होगा, अदालत का और तमाम सिस्टम के वक्त का ज़िया होगा। सो उससे सबको बचाया जाए और इसी स्टेज पर बरी कर दिया जाए, वरना आपको मालूम है 12 केस चलने में, कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है। साहब ये बताइएगा, जिस तरह आज बड़ा रिलीफ मिला आप लोगों को, तो क्या स्टेट के पास ऐसी ऑप्शन मौजूद है कि इस आर्डर के अगेंस्ट वो किसी बड़ी अदालत में जाए, और अगर वो जाते हैं तो उसके लिए आपकी तैयारी क्या होगी, और इस फैसले के बाद देखिए इमरान खान के जो मुकदमात हैं उनके ऊपर क्या असरात होंगे? मुझे एक बात पर काफ़ी हैरत है कि साइफर में इमरान खान साहब बरी हुए, अभी तक फैसला नहीं आया, सरकार ने पढ़ा ही नहीं कि फैसला क्या है, वो उससे पहले ही अपील में जा चुके हैं, फैसला लगाए बगैर। इद्दत और निकाह में भी अपील में जा चुके हैं, इसमें भी ज़रूर जाएंगे, ये हक होता है। हम अगर आज एग्रीव्ड होते हम अपील में जाते, सरकार अगर एग्रीव्ड है, आज बहुत बड़ी टीम थी सरकार की, 4 प्रोसिक्यूटर्स थे, तो मेरा ख्याल है उनका आईनी राइट और हक है कि अगर जज साहब ने दुरुस्त फैसला नहीं किया तो उसको वो चैलेंज कर लें। जहाँ इतनी अदालतों में पेश हो रहे हैं वहाँ भी हो जाएंगे पेश, कोई ऐसी बात नहीं। सलमान सफदर साहब, जब आपको अदालतों से रिलीफ मिलता है तो आप अदालतों पर एतमाद का इजहार करते हैं, जब फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपकी पूरी क़यादत जुडिशरी के ऊपर जो वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आती है, तो जब आपके खिलाफ फैसला आता है तो आप उसे खुले दिल से क्यों तस्लीम करते हैं, जिस तरह आज तस्लीम करते हैं? देखिए, मैं आप प्रॉब्ली आप मुझे जानते नहीं हैं, मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ, मैंने कभी तनकीद नहीं की है। मैंने जब भी किसी केस में कोई भी फैसला आता है, कई फैसले मेरे खिलाफ आए हैं, तो वो उन फैसलों पे ज़रूर मैंने तनकीद की। आज से 1 साल पहले सर्दियों में जो ट्रायल चलाए बगैर रात के अंधेरे में जो फैसले हुए, वो साइफर का केस था, वो इद्दत निकाह का केस था, वो तोशा खाना का केस था। आपका सवाल दुरुस्त हो सकता है, मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर आप ये पॉलिटिकल की आदत से ये सवाल करें, आप मुझे बख्श दें इस सवाल से, क्योंकि मैं प्रोफेशनल लॉयर हूँ। ये सर बता दें कि आज के फैसले का इमरान खान के ट्रायल पर कितना फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ता है जी, फर्क तो पड़ता है। देखें, कॉमन सेंस की बात है, 2 लोग अगर मिलकर साजिश करते हैं और एक को आज बरी कर दिया है तो ये फर्क पड़ता है। थैंक यू।